तो जे घड़ीनी सौ कोईने राह हती ए घड़ी आखरे आवी चूकी छे। इलेक्शन कमिशन द्वारा गुजरात विधानसभानी चूंटणीनी जाहेरात करवामां आवी छे। 1 डिसेम्बरना प्रथम तबक्कानुं मतदान शरू थशे तो आ बाद 5 डिसेम्बरना बीजा तबक्कानुं मतदान थशे। 8 डिसेम्बरे गुजरात विधानसभा चूंटणीनुं परिणाम जाहेर थवानुं छे। त्यारे हवे तमाम नेताओनी पण प्रतिक्रिया आवी रही छे। इलेक्शन कमिशन द्वारा पत्रकार परिषद योजीने जे तमाम विगतो आपवामां आवी हती। आपणी साथे વધુ વિગતો સાથે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા અજય યાદવ। जी अजय। देखिए, निश्चित रूप से गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में गुजरात विधानसभा चुनाव के जो वोटिंग है वो होगी। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी, जो कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ होगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले ही इस बात के संकेत दिए गए थे कि हिमाचल प्रदेश के साथ ही, जैसा कि हर बार होता आया है, गुजरात विधानसभा चुनाव की भी काउंटिंग होगी, लेकिन उस वक्त गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताई गई, जिसमें यह भी कहा गया कि जो उम्मीदवार होंगे, अगर उनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो पार्टियों को यह बताना होगा, खास करके अखबारों में और सोशल मीडिया में इसका विज्ञापन करना होगा। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर किसी भी उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है तो पार्टियों को यह भी बताना होगा कि किसी अच्छे उम्मीदवार की तुलना में किसी क्रिमिनल उम्मीदवार को ही क्यों कैंडिडेट बनाया गया। इसी के साथ साथ 4.9 करोड़ जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग गुजरात के विधानसभा चुनाव में करेंगे। 4.6 लाख जो युवा मतदाता हैं वो इस बार नए तौर पे अपना वोट करेंगे, पहली बार मतदान करेंगे। इसी तरह से 1247 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जहां पर सिर्फ महिला ही कर्मचारी होगी या पूरे मतदान कराने की जिम्मेदारी जो है महिलाओं के हाथ में होगी। इसी तरह से 182 सेंटर ऐसे होंगे जो विकलांगों को ध्यान में रखे बनाए गए हैं। यहाँ तक कि 80+ जो आम नागरिक हैं वहां पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर जाकर के उनका वोट बैलेट पेपर के माध्यम से कलेक्ट करेंगे। तो कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि पिछले बार विधानसभा के चुनाव की तुलना में जो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए थे, पहले 13 दिन के अंतर में पिछले बार विधानसभा चुनाव का ऐलान हिमाचल प्रदेश के बाद गुजरात के हुए थे। इस बार 21 दिन के अंतर पे हुआ है, लेकिन इस बार 2 चरण में ही विधानसभा चुनाव के हो रहे हैं। दिसंबर के महज 8 दिनों के भीतर पूरे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। जी अजय, धन्यवाद समग्र जानकारी के लिए। तो आ साथे ज इलेक्शननी जाहेरात थई चूकी छे। गुजरात विधानसभानी चूंटणीनी जाहेरात थतानी साथे ज विविध नेताओनी पण प्रतिक्रियाओ सामे आवी हती। विविध नेताओए शुं कह्युं आवो जोईए। मारू आंकलन के तमारो सवाल नक्की करशे कोण? बेमांथी कोई नहीं करी शके, जनता नक्की करशे अने जनताना आशीर्वाद बधी ज सीटों पर अमने मळे एवी अमारी प्रार्थना छे। परिणाम लोकोना हाथमां होय छे। चूंटणीनी तारीखो जाહેર થઈ ગઈ છે અને સાંસદ રામ મોકરિયા આપણી સાથે છે, તેની સાથે વાત કરીશું। સર, જે પ્રમાણે ગુજરાતમાં ચૂંટણી જાહેર થઈ ચૂકી છે, કઈ રીતે આ વાતને જોડ્યા છો? કેટલો જીતનો વિશ્વાસ? સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે જીતનો। પાર્ટીએ જે રીતે કામ કર્યું, સરકારનું જે કામ થયું છે અને કાર્યકરો જે મહેનત કરે છે પ્રમાણે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે। 110% જીત અમારી છે। આપણે પણ પૂછવા માંગીશ કે આપ સૌરાષ્ટ્રથી આવી રહ્યા છો, સૌરાષ્ટ્રમાં હાલ શું સ્થિતિ છે? કારણ કે ગત વખતે ચૂંટણીમાં બીજેપીને નુકસાન થયું હતું આંદોલનના કારણે। એ જે તે વખતે પરિસ્થિતિ જુદી હતી, અત્યારે પરિસ્થિતિ ખૂબ સારી છે। સૌરાષ્ટ્રમાં પહેલા કરતાં ખૂબ વધારે લીડ સારી મળશે। કેમેરામેન ધર્મેન્દ્ર સોલંકી સાથે કશ્યપ જોશી, સંદેશ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર। ગુજરાત રાજ્યમાં જે પ્રમાણે ચૂંટણીની જાહેરાત હિમાચલ પ્રદેશની સાથે થવી જોઈતી હતી એ ન થઈ। ચોક્કસ ચૂંટણી પંચની કામગીરી શંકા ઉપજાવે તે પ્રકારની છે, પરંતુ હવે નિર્ણય ગુજરાતની જનતાએ કરવાનો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દેશની અંદર જે કોઈ સંવૈધાનિક સંસ્થાઓ છે તેની ઉપર તરાપ મારીને બેઠી છે। તૈયાર છીએ અને ખૂબ સરસ વિકાસની રાજનીતિ લઈને જવાના છે। નરેન્દ્રભાઈ અને ભૂપેન્દ્રભાઈની ડબલ એન્જિનની સરકાર જે રીતે વિકાસ કામ કરી રહ્યા છે, લોકોને પસંદ આવી રહ્યા છે। સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌના વિશ્વાસ સાથે હવે સૌના સંકલ્પના આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના વર્ષમાં ખૂબ સારા પ્રજાલક્ષી કામો થકી અમે પૂર્ણ બહુમતી હાંસલ કરશું। વડોદરાની જનતાને નગરપાલિકાની ચૂંટણી હોય, દિલ્હીની પાર્લામેન્ટની ચૂંટણી હોય કે પછી
વિધાનસભાની આપણી એસેમ્બલીના ઇલેક્શન્સ હોય દરેકના કામની પણ તફાવત ખબર છે, દરેકના લીડરશિપની પણ તફાવત છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી જે પરિવારવાદ નથી કરતી અને જનસામાન્યમાંથી લાવીને લોકોને આગળ કરે છે એ વાતની તાસીર પણ જનતાને ખબર છે। इलेक्शन कमीशन ने आज चुनाव का ऐलान किया। हम उम्मीद करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट पूरी तरह से गुजरात में लागू हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो चुनाव में, राजनीतिक आधार पर दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक जिस तरह से दुरुपयोग होता है सरकारी मशीनरी का, सरकारी पैसे का, वो ना हो, इसको सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन का काम है। प्रजा 27 વર્ષના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કુશાસનથી ત્રસ્ત છે। જે રીતના ભ્રષ્ટાચાર યુક્ત શાસન એ લોકોએ આપ્યું, મુખ્યમંત્રી બદલવા પડ્યા, મંત્રીમંડળ બદલવું પડ્યું અને મોરબી પ્રકરણે તો બિલકુલ જેને કહેવાય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટાચારને ઉજાગર કરી દીધો। એટલે લોકો રાહ જોઈને બેઠા હતા અને આજે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ છે એટલે જે 27 વર્ષના કુશાસનથી લોકો જે ત્રસ્ત છે એ તમામ લોકો આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે કુશાસનનો અંત લાવશે અને કોંગ્રેસ પાર્ટીને 27 વર્ષ પછી ગુજરાતની પ્રજાની સેવા કરવાની તક આપશે। તો નેતાઓની પ્રતિક્રિયા તો સાંભળી લીધી। આ સાથે રાજકીય પક્ષો પણ હવે ચૂંટણી જીતવાના પૂર જોશમાં પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। આ સાથે ભાજપની સંકલન સમિતિની બેઠક મળી હતી। પાર્લામેન્ટરી બોર્ડનો પ્રથમ બેઠક છે, એનો પ્રથમ દિવસ છે અને પ્રથમ દિવસમાં કઈ કઈ વાતો ઉપર ચર્ચા થઈ, સાથે અરવલ્લી, સાબરકાંઠા અને મહીસાગરમાં જે ઉમેદવારોના નામ છે તેના પર 10-10 જે દાવેદારોના નામ છે તેના પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। સાથે ઉમેદવાર કયા ઊભા રાખવા તેના ઉપર પણ મનોમંથન કરવામાં આવ્યું હતું। બેઠકમાં શું ચર્ચાઓ થઈ જાણીએ। સાથે આજથી જ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ચૂંટણી પસંદગી સમિતિની બેઠક શરૂ થઈ ગઈ છે, જેની અંદર આદરણીય સી આર પાટીલ સાહેબના નેતૃત્વમાં આ બેઠક યોજાઈ છે, જેમાં ભારતના ગૃહમંત્રી આદરણીય અમિતભાઈ શાહ, ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તેમજ સુધીર ગુપ્તાજી, મનસુખભાઈ માંડવિયાજી અને પુરુષોત્તમ રૂપાલાજી સહિતના અપેક્ષિત સભ્યોની હાજરીમાં આ બેઠક યોજાઈ રહી છે। આજે 13 જિલ્લા અને 47 બેઠકોની ચર્ચા કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ બાકીની બેઠકોની ચર્ચા આવતીકાલ અને પરમ દિવસે 2 દિવસ કરવામાં આવશે અને આ ચૂંટણી પ્રક્રિયાની અંદર જે લોકોએ ઉમેદવારી માટે દાવા કર્યા છે તેમની એક પસંદગી કરી એક પેનલ બનાવી અને સેન્ટ્રલ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડને મોકલી આપવામાં આવશે। ભારતીય જનતા પાર્ટી યોગ્ય સમયે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરે છે અને 14 તારીખ પહેલાં જ આપને ભારતીય જનતા પાર્ટીના યોગ્ય બેઠક પર યોગ્ય ઉમેદવારો એની જાણ પક્ષ દ્વારા કરવામાં આવશે। જે પ્રમાણે આજે ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે, ચૂંટણી પસંદગી સમિતિ જે અત્યારે પ્રક્રિયા ધરી છે, ત્યારબાદ સેન્ટ્રલ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ જે નિર્ણય લેશે એ પ્રમાણે ફેઝ વાઇઝ અથવા તો જે 182 બેઠકોના એક સાથે અથવા અલગ અલગ રીતે એ જાહેરાત કરવામાં આવશે। તો ભાજપની પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠકનો પ્રથમ દિવસ 13 જિલ્લા અને 47 બેઠકો ઉપર આજે દિવસ દરમિયાન ચર્ચા કરવામાં આવશે। બાકીની જે બેઠકો છે તેને આવતીકાલે બીજા દિવસે ચર્ચા કરવામાં આવશે। આ સાથે વધુ વિગત સાથે આપણી સાથે સંવાદદાતા કશ્યપ જોશી જોડાઈ ગયા છે। જી કશ્યપ। ચૂંટણી સમિતિની બેઠક છે તે અત્યારે કમલમ ખાતે ચાલી રહી છે। 11 જિલ્લાઓ માટે ચર્ચા જે છે તે આજે કરવામાં આવશે, તેમાંથી 4 જિલ્લાઓની ચર્ચા છે તે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। નિરીક્ષકો છે તેમની પાસે 10-10 જે નામો મંગાવવામાં આવ્યા હતા તે નામો ઉપર મનોમંથન કરવામાં આવ્યું। સાથે જ તમામ નિરીક્ષકોને સૂચના આપવામાં આવી છે કે દરેક બેઠક માટે એક મહિલાનું નામ આપવામાં આવે કે જે યોગ્ય ઉમેદવાર હોય અને ચૂંટણી જીતી શકે તેવી કોઈ મહિલા નેતા હોય તો તેનું નામ આગળ રાખવું, જેથી કરી અને આગામી ચૂંટણીમાં કદાચ જો પાર્ટી નિર્ણય લે કે વધારે મહિલાઓને ટિકિટ આપવી છે તો કોની પસંદગી થઈ શકે તેને લઈ અને મહિલાઓના નામ પણ મંગાવવામાં આવ્યા છે। અને જ્યારે અન્ય જિલ્લાઓ માટે થઈ અને મૂર્તિયાઓના નામ ઉપર મનોમંથન છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હાજર છે, મનસુખ માંડવિયા હાજર છે, પુરુષોત્તમ રૂપાલા હાજર છે અને આ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની જે બેઠક છે તેમાં 3 નેતાઓ છે તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠકમાં, જેમાં હર્ષ સંઘવી, અમિત શાહ અને મનસુખ માંડવિયા છે તેને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો છે। હાલ આ મનોમંથન ચાલી રહ્યું છે। આવતીકાલે અને પરમ દિવસ આમ 3 દિવસ ચૂંટણી સમિતિની આ બેઠક ચાલશે અને તમામ સીટો માટે થઈ અને 3 નામની એક પેનલ તૈયાર કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ તે 3 નામની પેનલ છે તે
સેન્ટ્રલ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ જે છે તેને મોકલવામાં આવશે જી, અને કશ્યપ. બાદમાં ઉમેદવારોના નામ જાહેર જી. કરવામાં આવશે. જી આભાર કશ્યપ સમગ્ર વિગતો બદલ. તો આ સાથે જ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે ને આપણી સાથે કોંગ્रेसના राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा लाइव जुड़े गए हैं. आलोक जी, स्वागत है आपका संदेश न्यूज़ के साथ. और आलोक जी, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और कैसी तैयारियां कांग्रेस की? सबसे पहले तो हम चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं कशिश जी के इलेक्शन डिक्लेयर हुए, कम से कम मोदी जी के आवरण से बाहर आए वो और चुनाव की घोषणा की गई। हम पूरी तरह से 182 की 182 सीटों पर जीत के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार गुजरात की जनता जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से अभी भ्रष्टाचार हमने देखा, जिस तरह से नशाखोरी, जिस तरह से ड्रग्स और जिस तरह से उड़ता गुजरात इन लोगों ने बना दिया है, SC ST पर अत्याचार हो रहे हैं, तो गुजरात की जनता से जुड़े हुए जो मूल मुद्दे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि गुजरात की जनता इस बार बहुत चिंतन और मनन के साथ परिवर्तन और बदलाव के लिए वोट डालेगी और इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। जी वो सब तो ठीक है, मगर एक जो चर्चा के दरमियान भरत सिंह सोलंकी ने बोल दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ वो गठबंधन करने के लिए भी तैयार है भाजपा को हराने के लिए, तो उस कैसी क्या मजबूरी कि कांग्रेस को ये भी कदम उठाने की सोच करनी पड़ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी के भी विचार हो सकते हैं कशिश जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस सक्षम है और हम ना किसी गांव के चुनाव में और ना किसी लोकसभा के चुनाव में किसी से कहीं तक भी आम आदमी पार्टी का, पार्टी केजरीवाल का ना हम साथ देंगे ना हम साथ लेंगे। हमें चाहे विपक्ष में बैठना पड़े, चाहे सत्ता पक्ष में बैठना पड़े। उनका बयान केवल विचारधारा से संबंधित था। बापू, एनसीपी पूरा एक फ्लो में बोल गए हैं। अदरवाइज जो आधिकारिक स्टैंड है, हम 1 से लेकर लाख तक आम आदमी पार्टी, क्योंकि बीजेपी की बी टीम है, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना उनका हम साथ लेंगे। जी आलोक जी, 27 इयर्स हो गए, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अभी कांग्रेस बोल रही है कि परिवर्तन आएगा, हम लोग लाएंगे। कौन से बेसिस पे? गुजरात में कांग्रेस इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी। देखिए, गुजरात की जनता ने भी हमें हमेशा से पूरा मान सम्मान दिया, वोट दिया और गुजरात में कांग्रेस भी स्ट्रांग है। उसका एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण ये है कि पिछली बार 22 साल के हम सत्ता से बाहर रहे, उसके बावजूद जनता ने हमें 80 के करीब विधायक दिए। हम भी स्ट्रांग हैं और जनता भी बहुत समझदार है। हमसे ही कहीं ना कहीं चूक रही होगी कि हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए थे। जनता हमेशा से पूरी तरह हमारे साथ रही है और इस बार जनता पूरी तरह से हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तत्पर है। आलोक जी, आप बोल रहे हैं आपसे कहीं ना कहीं कांग्रेस से चूक रही होगी कि जनता का इतना साथ नहीं मिला, तो अब ऐसा क्या करेगी कांग्रेस की परिवर्तन आ जाए? देखिए, हम जनता के सामने जो भी भारतीय जनता पार्टी 27 साल से गुजरात की जनता को गुमराह कर रही है, जिस तरह से विकास का ढकोसला सामने पेश किया जा रहा है, उसको हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। और मोदी साहब ने स्वयं माना है कि गांव-गांव, खाट-खाट हम पूरी तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं। आप ये देखिए, मोरबी की जीती जागती घटना सामने है। भ्रष्टाचार, ठेकेदारी प्रथा का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि सैकड़ों लोग मर जाएं और एक चपड़ासी भी सरकार का सस्पेंड ना हो। पूरी सरकार बदल दी कोरोना के बाद। वो डबल इंजन में से एक इंजन फ्यूज़ हो गया और सारे के सारे डब्बे पटरी से उतार दिए गए और कोई बीजेपी का प्रवक्ता अपने मुख्यमंत्रियों के नाम तक नहीं लेता गुजरात में कि हम मुख्यमंत्री के कामों पर वोट मांगेंगे। केवल नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के पीछे छुपना चाहते हैं, लेकिन इस बार वो भी नहीं हो पाएगा। हम बताएंगे कि जिस समय पर मोदी जी आए थे यहाँ पर गुजरात में सीएम बन के, उस समय पर 250 रुपये का सिलेंडर था, आज 1150 रुपये का है। 9,000 करोड़ का कर्जा था इस राज्य के ऊपर, आज 3.5 लाख का करोड़ का कर्जा है इस राज्य के ऊपर। आज देखिए किस तरह से वो सूरत की भट्टी जो शवदाह गृह था, वो कोरोना के टाइम में पिघल कर गिर गया। कोरोना में लोग ऑक्सीजन के लिए तरस गए। कोरोना में इनके नेता रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी करते हुए पकड़े गए। गुजरात की जनता कुछ भी भूली नहीं है। इस बार गुजरात की जनता वोट बैंक के माध्यम से जो इन्होंने लोकतंत्र की क्रूर हत्या गुजरात में कर रखी है, उसका बदला लेगी।
आलोक जी, जनता तो क्या फैसला करेगी वो तो रिजल्ट्स पे ही डिपेंड है, मगर अभी घोषणा हो चुकी है चुनाव की और 1 महीना है कांग्रेस के पास प्रचार करने के लिए, क्या रणनीति आगे? देखिए, सबसे पहले हमारी परिवर्तन यात्राएं 5 यात्राएं हमारी चल रही हैं, उसमें जिस तरह का रिस्पांस हमें मिल रहा है, जिस तरह की लोगों की हमें फीलिंग्स आ रही हैं, पूरी तरह से जनता इनके खिलाफ खड़ी है और कांग्रेस को गले लगाने के लिए तैयार खड़ी है। हमारे तमाम बड़े लीडर्स, सीनियर लीडर्स, वो तमाम एरियाज़ में पूरे आ चुके हैं, चाहे वो गहलोत साहब हों, खड़गे साहब हों, तमाम लोग जो हैं अब एरियाज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में या तो आ गए हैं या बहुत जल्द वो अपने अपने एरियाज़ में चले जाएंगे। हमारी बूथ लेवल से लेकर और विधानसभा लेवल तक सोशल मीडिया और तमाम टीमें जो हैं पूरी तरह से मजबूती से काम कर रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकारी पैसे से जिस तरह से पिछले दिनों हमने 20 दिन में देखा कि मोदी साहब पूरे सरकारी तंत्र के साथ सरकारी पैसे से केवल और केवल चुनाव प्रचार करने गुजरात में आ रहे हैं। मोदी और अमित शाह दोनों पिछले 1 महीने में अगर देखें तो दिल्ली में कम रुके हैं, गुजरात में ज़्यादा रुके हैं। बीजेपी अपनी हार मान चुकी है और गुजरात की जनता ने उनकी हार को तय कर दिया है। धन्यवाद जी आलोक जी, एक और सवाल गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, पर कांग्रेस क्या सीरियसली इसमें सीरियस है? बिकॉज गांधी फैमिली से भी कोई दिख नहीं रहा अभी तक, 1 महीना ही बाकी है। देखिए, आज चुनाव का कशिश जी, चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ है और अभी तो किसी को पता भी नहीं था कल शाम तक कि आज हो भी जाएगा। फिर पता चला मोदी साहब के सब वो रिबन काटने के सारे कार्यक्रम खत्म हो गए, तब सुबह सुबह पता चला कि आज इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब सब लोग आएंगे भी, माननीय राहुल गांधी जी भी, प्रियंका जी भी, खड़गे साहब भी, तमाम सीनियर लीडर्स भी, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। बीजेपी ने जिस तरह से इस गुजरात प्रांत को लूट कर बिल्कुल चूस लिया है, गुजरात त्राहिमाम कर रहा है, बेरोजगारी दर किस तरह से 2 लाख बेरोजगार थे मोदी जी जिस दिन सीएम बने, आज 40 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हैं। 22 पेपर आउट हुए, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, सैकड़ों लोग मर जाएं, एसआईटी उनके पिट्ठू अधिकारियों की बनती है। ये कोई लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र बंधक है और गुजरात की जनता इनको माकूल जवाब देगी। जी आभार, धन्यवाद आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े बात की इसलिए। તો આ સાથે જ ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ ગઈ છે એટલે હવે આચારસંહિતા પણ લાગુ થઈ ગઈ છે, ત્યારે નવસારી ખાતે રાજકીય જે સરકારી કાર્યક્રમો છે, સરકારી યોજનાઓ છે, જનપ્રતિનિધિઓ છે, તેમના જે પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા હતા, બેનરો લગાવવામાં આવ્યા હતા, એ હવે કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે। વધુ વિગતો જાણીશું, આપણી સાથે સહયોગી સંજય ચૌધરી જોડાઈ ગયા છે। જી સર। જે આજે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ છે, સમગ્ર રાજ્યમાં આચારસંહિતા લાગુ કરી દેવામાં આવી છે, જેથી જે સરકારી યોજનાના પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા હતા, સરકારી ખર્ચે જે પણ કામગીરી ચાલી રહી હતી તે અત્યારે હાલમાં તમામ પોસ્ટરો ઉતારી લેવામાં છે। સમગ્ર રાજ્યની અંદર આ કામગીરી ચાલી રહી છે। નવસારીની અંદર સૌથી પ્રથમ જે પોસ્ટરો ઉતારવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી, એટલે કે આચારસંહિતાના જે પણ નિયમો છે એની અંતર્ગત જે પણ કાયદા અને કાનૂન લાગુ પડે છે અત્યારથી જ લાગુ થઈ ગયા છે અને તમામ વ્યક્તિએ કોઈ સરકારી હોય, કોઈ રાજકીય નેતા હોય તો તેમને આ કાયદાઓનું પાલન કરવાનું રહેશે। જી ધન્યવાદ સંજયભાઈ, અમારી સાથે જોડાયા। આ સાથે જ હવે જે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે તો હવે આચારસંહિતા પણ લાગુ થઈ, એટલે કોઈ પણ જે સરકારી કાર્યક્રમો નહીં થઈ શકે, સરકારી ભૂમિપૂજનો નહીં થઈ શકે, કોઈ પણ શિલાન્યાસ, કોઈ પણ લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ પણ નહીં થઈ શકે, અને કેવા કેવા નિયમો હોય છે આચારસંહિતા લાગુ થયા બાદ જેનું પાલન કરવાનું રહે છે રાજકીય પક્ષોને। વધુ વિગતો મેળવીશું સહયોગી કૃષ્ણ પાસેથી। જી કૃષ્ણ। જી બિલકુલ કશિશ, ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થઈ ગઈ છે એટલે નિયમાવલી, માર્ગદર્શિકા હોય છે કે ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થતાની સાથે જ રાજકીય પક્ષોએ એના માટે કેટલું બાધ્ય રહેવું પડે છે, કેટલાક નિયમો જે સૂચિત કરવામાં આવ્યા છે, જો કે આ કાયદાકીય નથી પરંતુ રાજકીય પક્ષોની સહમતિના આધારે જ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે। હવે ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે એટલે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ કે કોઈ પણ રાજકીય વ્યક્તિ ચૂંટણી સંબંધિત કોઈ પ્રચાર નહીં કરી શકે, સરકારી ખર્ચે તેનો ઉપયોગ નહીં, સરકારી કોઈ પણ સંસાધનોનો ઉપયોગ ચૂંટણીના પ્રચાર માટે નહીં કરી શકાય। આ ઉપરાંત કોઈ લોકાર્પણ નહીં થઈ શકે, ખાતમુહૂર્ત કોઈ પણ કાર્યક્રમના નહીં થઈ શકે, સરકારી ગાડીનો ઉપયોગ નહીં થઈ શકે। આ ઉપરાંત ચૂંટણીના પ્રચાર માટે પોતાના પોસ્ટર્સ કે બેનર્સ નહીં લગાવી શકાય। આ એવા કેટલાક નિયમો છે કે જેના માટે રાજકીય પક્ષ, ઉમેદવારો અને સત્તા પાર્ટી જે છે, સત્તાધારી પાર્ટી, એના માટે આ ખાસ કરીને બાધ્ય હોય છે કારણ કે સત્તા સાથે સીધી જોડાયેલી હોય છે, એટલે સરકારી ખર્ચે કોઈ પણ રીતે પ્રચાર નથી કરી શકાતો। હવે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ ઉમેદવાર કે રાજકીય પક્ષ કોઈ પણ મંજૂરી વગર એવું કોઈ કામ કરે છે તો પછી એના માટે ફોજદારી ગુનો લાગુ કરી શકાય છે, જેલ સુધીની સજા થઈ શકે છે, અને કોઈ પણ એવો કાર્યક્રમ કે કોઈ પણ એવી વાત હોય તો એના
માટે એને મંજૂરી લેવી પડે છે અને જ્યારે પણ આવા કાયદાનો આવા નિયમાવલીનું ઉલ્લંઘન થાય તો તેની સામે કાર્યવાહી કરી શકાય છે. હવે જ્યારે ચૂંટણી જાહેર થઈ ગઈ છે એટલે સ્વાભાવિક છે કે જે પણ રાજકીય પક્ષોએ પોતાના પોસ્ટર્સ કે બેનર્સ લગાવ્યા હશે જાહેર સ્થળો પર એ ઉતારી લેવા પડશે. આની પાછળનું આખું કારણ એ હોય છે મોડલ કોડ ઓફ કન્ડક્ટનું કે એના કારણે કોઈ પણ મતદારને તેના મતને અસર ન કરી શકાય. કારણ કે જ્યારે ચૂંટણી આચારસંહિતા લાગુ થઈ જાય અને ત્યારબાદ જો કોઈ પણ પક્ષ કોઈ લોકાર્પણ ખાતમુહૂર્ત કરે છે કે પ્રચાર કરે છે તો તેની સીધી અસર જે તે મતદારના મત પર પડી શકે છે અને એના માટે આ નિયમાવલી જાહેર કરવામાં આવે છે. કશિશ. આભાર કૃષ્ણ, સમગ્ર વિગતો બદલ. ને આ સાથે ચૂંટણીની જાહેરાત થતાં સરકારે અમુક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા છે. હોમગાર્ડ અને જીઆરડી જવાનોના વેતનમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તો આ સાથે વલસાડ વડનગરની ડેલી એક્સપ્રેસ ટ્રેન પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. વધુ વિગતો મેળવીશું. આપણી સાથે સંવાદદાતા હિરેન રાવલ જોડાઈ ગયા છે. જી હિરેન. 12 વાગે વિધાનસભાની ચૂંટણી જાહેર થઈ તે પહેલા રાજ્ય સરકારે છેલ્લી ઘડીએ જે નિર્ણયો કરવાના હતા એ નિર્ણયો કરી અને કેટલીક જાહેરાતો છે તે પણ કરેલી છે. વલસાડથી વડનગર સુધીની ડેલી એક ટ્રેન છે તેની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય રેલ રાજ્યમંત્રી દર્શના જરદોશે તેને લીલી ઝંડી આપી છે. તો બીજી તરફ હોમગાર્ડ અને જીઆરડી જવાનોના જે પગાર વેતન મળતું હોય છે માનદ વેતન તેની અંદર વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જેની અંદર હોમગાર્ડના જવાનોને રોજના 300 રૂપિયા અત્યાર સુધી મળતા હતા તે વધારીને 450 રૂપિયા કરવામાં આવ્યા છે. એટલે કે 150 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જીઆરડીને રોજના 200 રૂપિયા આપવામાં આવતા હતા એની જગ્યાએ 300 રૂપિયા કરવામાં આવ્યા છે. એટલે એમાં પણ 100 રૂપિયાનો વધારો પ્રતિ દિવસ કરવામાં આવ્યો છે. એ જ પ્રકારે ઘણા લાંબા સમયથી એટલે કે વર્ષ 2017થી જે સરકારી ભરતીઓ લટકેલી હતી એવી 2 ભરતીઓ તલાટી જે જાહેરાત છે તે પણ તારીખ કરી દેવામાં આવી છે. 29 જાન્યુઆરીએ તેની પરીક્ષા લેવામાં આવશે. જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા છે તે પણ 8 જાન્યુઆરીએ લેવામાં આવશે. લગભગ 27 લાખ જેટલા ઉમેદવારો આ બંને પરીક્ષાઓની અંદર છે. ચૂંટણી જાહેર થાય તે પહેલાં જ સરકારે આ પરીક્ષાની તારીખો જાહેર કરી છે. કારણ કે સરકારને ક્યાંક ડર હતો કે પરીક્ષાની તારીખો નહીં આપીએ તો યુવાધન ક્યાંક વિમુખ થઈ શકે છે. જી આભાર હિરેન, સમગ્ર વિગતો બદલ. અને આ સાથે જ ચૂંટણીનો ધમધમાટ રાજકોટ ખાતે પણ જોવા મળી રહ્યો છે. પેરામિલિટરી ફોર્સ અને એસઆરપીના જવાનો દ્વારા જે માર્ચ કરવામાં આવી હતી, માર્ચ પાસ્ટ કરવામાં આવી હતી, સંવેદનશીલ વિસ્તારો છે તેને લઈને ત્યાં ખાસ સિક્યોરિટી બની રહે તે માટે જે તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. શું તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે જોઈએ. ગુજરાત વિધાનસભાની તારીખોનું એલાન ટૂંક સમયની અંદર થનારું છે ને તેને લઈને તમામ તૈયારીઓ છે તે ગુજરાતના અલગ અલગ શહેરોમાં જોવા મળી રહી છે. રાજકોટની અંદર પણ પેરામિલિટરી ફોર્સ છે તેમના જવાનો છે તે માર્ચ પોસ્ટ કરી રહ્યા છે. ચૂંટણીને લઈને ઇલેક્શન પણ જે પ્રકારે સજ્જ જોવા મળી રહ્યું છે. સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ સંવેદનશીલ મનાતા રાજકોટના જે મથકો છે તેનાથી લઈને રાજકોટના અલગ અલગ વિસ્તારો છે તેની અંદર આ જવાનો છે તે માર્ચ પાસ્ટ કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે જનતાને પણ એક મેસેજ આપી રહ્યા છે કે ચૂંટણી પંચ કેટલું સજ્જ છે. આ વખતની ચૂંટણી ત્રિકોણીય જંગ મનાઈ રહી છે. તમામ પ્રકારની તાકાત રાજકીય પક્ષો રેડી દેવાના છે, પરંતુ સુરક્ષાને લઈને પણ જનતાને એક ભરોસો આપવા માટે આ જવાનો છે તે રસ્તા ઉપર ઉતર્યા છે. કેમેરામેન માધવ ભટ્ટ સાથે મયુર સોની, સંદેશ ન્યૂઝ, રાજકોટ. તો વિધાનસભાની ચૂંટણીની જાહેરાતો થઈ ચૂકી છે. આ સાથે જ જે વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે તેના ભાગરૂપે ભરૂચમાં એક અલગ મતદાન મથક પણ ઊભું કરવામાં આવશે. રાજીવ શર્મા દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન જે વિગતો આપવામાં આવી છે, શું છે સમગ્ર વિગતો જાણીશું. આપણી સાથે ફોન લાઈન પર વસીમ મલિક સંવાદદાતા જોડાઈ ગયા છે. જી વસીમ. બિલકુલ, જે પ્રમાણે ચૂંટણીઓની તારીખોનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે તો ભરૂચમાં પણ એક અલાયદું ગામ છે, આદ્યાપીઠ નામ છે ગામનું. 212 જેટલા મતદારો છે અને વિશેષતા આ ગામની એ છે કે સૌથી પહેલા સંદેશ ન્યૂઝે આ એક મુહિમ ચલાવી હતી કે આ ગામના લોકોને 80 કિલોમીટર સુધી ચાલીને જવું પડતું હતું. એના અનુસંધાને સરકાર દ્વારા હવે એમને બૂથ ફાળવી દેવામાં આવ્યું હતું. ગત સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં જ એમને બૂથ ફાળવી દેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ હવે ત્યાં પાકું મકાન હોવાના કારણે હવે શિપિંગ કન્ટેનર જે છે એની અંદર આ મતદાન મથક ઊભું કરવામાં આવશે અને 212 જેટલા મતદારો છે એ મતદારોને હવે આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મતદાન કરવામાં સરળતા રહેશે. બતાવી દઈએ કે આ બેટ જે છે નર્મદા નદીના વચ્ચોવચ આવેલું બેટ છે. જત કોમ્યુનિટીના લોકો આ ગામમાં વસવાટ કરે છે. બેટ પર એક પણ સરકારી મકાન નથી અને એના જ કારણે આ વખતે એક અલાયદું મતદાન ઊભું કરવામાં આવ્યું છે અને આ જે છે શિપિંગ કન્ટેનરની અંદર હવે આ આલિયાબેટ ગામની અંદર મતદાન મથક ઊભું કરવામાં આવશે અને લોકો હવે સહેલાઈથી ત્યાં મતદાન કરી શકશે. જી, ગિરનારની લીલી પરિક્રમાનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. હવે મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે એક દિવસ વહેલો પ્રારંભ થયો છે. 1 લાખ જેટલા પરિક્રમાર્થીઓ ઉમટી પડ્યા હતા એટલે પરિક્રમાનો વહેલો પ્રારંભ કરાવવો પડ્યો હતો. આ સાથે જે શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા છે ગિરનારમાં ભક્તિમય માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે કેવો માહોલ છે ગિરનારમાં જોઈએ.
ગરવા ગિરનારની ગોદમાં યોજાતી પરંપરાગત જે યોજાય છે તે લીલી પરિક્રમાનો આજથી પ્રારંભ કરી દેવામાં આવે છે. એક દિવસ પહેલા જ વહેલી સવારથી જ આ પરિક્રમા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. દેવ દિવાળીની મોડી રાતથી આ પરિક્રમા શરૂ કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ યાત્રિકો અને શ્રદ્ધાળુઓનો જે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે તેને કારણે આ વખતે જે છે તે એક દિવસ વહેલી પરિક્રમા શરૂ કરી છે. અત્યાર સુધીમાં 1 લાખ કરતાં પણ વધારે જે છે પરિક્રમાર્થીઓ ઉમટી પડ્યા છે. દૂર દૂરથી આ પરિક્રમાર્થીઓ આવી પહોંચે છે. આજે વહેલી સવારથી જ ઇટવા ગેટ પાસેથી પરિક્રમાર્થીઓને જે છે તે પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે અને ખાસ કરીને પરિક્રમાર્થીઓને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી ન પડે તે માટેની તમામ બંદોબસ્ત પોલીસ દ્વારા પણ અહીં ગોઠવવામાં આવે છે અને અન્નક્ષેત્ર ઉત્તરા મંડળ દ્વારા પણ તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. કેતનજા સંદેશ ન્યૂઝ, જૂનાગઢ.